ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. آئیے ہم سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بار درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. محترم سامعین، آج میری تقریر کا عنوان نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دانہ غیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ نور سے ذکر فرمایا. وہ نور ہے جو آفتاب و مہتاب کے نور سے بھی کروڑوں درجہ زیادہ روشن ہے، کیونکہ آفتاب کا نور ایک حد کے بعد گھٹنے لگتا ہے، مگر نور محمد ہر آن و دین دونا رات جو گنا ترقی پاتے ہیں. چنانچہ اللہ عز و جل خود دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. یعنی دن بہ دن آپ کے نور مدار ترقی پر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا میں جنہیں انگلی اٹھاتے مہد میں کیگل چلتا تھا اشاروں پر ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا. چنانچہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک جواب دیا، وعزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کے عزت کی قسم میں کہ وہ تارا ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام نے سوچا کہ آج میں بڑی لمبی عمر بیان کر رہا ہوں، مگر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جواب سن کر انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ سرکار میں نگاہ کے عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی قرآن وہی یاسین وہی بہت. محترم سامعین، نور کہتے ہیں کہ اسے جو خود روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے. حضور نور بن کر آ رہے ہیں تو عالم وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی. এরপরে আফরিনা খাতুন. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. আসুন আমরা সবাই মিলে সেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করি. আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে হাজির হয়েছি সেটি হলো ঈদ মিলাদুন নবীকে যারা অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে আমি আপনাদের কিছু বলবো, তা আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন. আমি আপনাদের সামনে কিছুক্ষণ আগে যে আয়াতটি পাঠ করলাম, মিলাদ শরীফের সাথে ঈদ শব্দটি ব্যবহার হয় তখন যারা অস্বীকারী, যারা কাফের, যারা আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানে না, তাদের গায়ে জ্বালা হয়. তারা বলে, দেখো এটা শরীয়তে কত বাড়াবাড়ি, শরীয়তের মধ্যে দুটো ঈদ আছে, একটা ঈদ উল ফিতর একটা ঈদ আজহা. এরা আবার নতুন করে একটা ঈদ তৈরি করছে, সেটা হলো ঈদ মিলাদুন নবী. এটা শুধু শরীয়তের বিদআত নয়, বরং হারাম ও শিরক. ওয়াসিকারা যদি ইমানদের সাথে আয়াত নিয়ে চিন্তা করতো তাহলে আমার মনে হয় তাদের মাথায় কোনোদিন এরকম প্রশ্ন আসতো না, বরং তাদের সমস্ত ঠান্ডা হয়ে যেত. ওয়াসিকারা ধোঁকাবাজ এবং তারা সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে এবং তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে. এখানে চিন্তা করুন যে যদি বাণী ছেলের জন্য আকাশ থেকে খাবার আসলো, তাদের জন্য তাদের পর যারা আসবে তার জন্য ঈদ হয়ে গেল এবং তারা খুশি মানালো. একদম খুদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার মধ্যে আসলেন, সেদিন কোনো মুসলমানের জন্য ঈদ হবে না, তারা খুশি মানাবে না. যাদের ঈদের দিন তৈরি হয়েছে তাদের আপনি সৃষ্টি হয়েছে,
সৃষ্টি হয়েছে। রসিকারা এটাই বলছে যে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়ার মধ্যে আসার দিনটাকে ঈদের দিন বলে নাকি বাড়াবাড়ি। রসিকারা ধোঁকাবাজ এবং তারা সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে এবং তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। সাইয়েদনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা আছেন যে তিনি যখন এই আয়াতটি পাঠ করলেন আর ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম, সেই সময় তার কাছে ঈদ উপস্থিত ছিল। সে বলল এই আয়াতটি যদি আমাদের উপর নাযিল হতো তাহলে আমরা সেই দিনটাকে ঈদ বলে মানতাম। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন যেদিন এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল সেদিন দুই ঈদ, প্রথম দিন ছিল আরাফাতের দিন এবং জুমার দিন, তৃতীয় ছিল আর জুমার দিন। এখানে আপনার ইমানদারি ইনসাফের সাথে বলুন যে শুধু কি দুটো ঈদ আছে না তার থেকে বেশি আছে। এই হাদিস শরীফ থেকে বোঝা গেল যে দুটো ঈদ নয় বরং জুম্মার দিন এবং আরাফার দিন। ওয়াসিকারা ধোঁকাবাজ এবং তারা সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে এবং তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে এবং আপনাদের আখিরাতকে বরবাদ করে দিতে চাইছে। এই বক্তব্য থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারলাম যে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন মানানো এবং ঈদ মিলাদুন নবী করা এটা সঠিক, এটা সঠিক জায়েজ এবং সঠিক কাজ। এই বলে আমার বক্তব্যটা আমি শেষ করলাম। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। শবনম পারভিন আমাদের তাকরীর প্রতিযোগিতা চলছে। এবার তাকরীর করবেন শবনম পারভিন। السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ملة رسول الله. আসুন আমরা সকলে মিলে আল্লাহ রাসূলের নামে একবার দরুদ শরীফ পাঠ করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে বলতে যাচ্ছি সেটি হলো আমার নবী পৃথিবীতে আসার আগে নারীদের ওপর কিভাবে অত্যাচার করা হতো সেই বিষয় নিয়ে আমি কিছু বলতে যাচ্ছি। আপনারা অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। বোনেরা আমার, সাহাবী দাহায়াতুল কলবি আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভীষণ সুন্দর এক সাহাবী ছিলেন। আয়ামে জাহেলিয়াতের ইতিহাস খুললে দেখবেন নারীরা সমাজে কলঙ্কিনী ছিল।